तो जे असी कुदरत ते छड्डदे हां तो कोई भी चीज़ जिहड़ी कदी जिंदा सी, चाहे इंसान, चाहे पत्ता, चाहे बूटी, वो जदों गल के दुबारे मिट्टी बन जाती है, वो मिट्टी का दुबारे बूटा बनता, वो है ऑर्गैनिक। बहुत सारे अखर हवा दे विच उड़दे ने, जीरो बजट फार्मिंग जी, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ करना नहीं, नो टिलिंग फार्मिंग, डू नथिंग फार्मिंग। फकूआ जिहड़ा हैगा उन्हें वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन किताब लिखती, बिल मॉलिस ने कुछ लिखता, तो बहुत सारिया जगह के उत्ते लोग कर भी रहे ने कि जी ये सौखी भी है जी, ये कम, ये सब जिहड़े ने ये गुमराह होण ते करन वाले अखर ने। तो किसी नूं चंगा लगे या किसी नूं चंगा ना लगे, ऑर्गैनिक करना पॉसीबल नहीं हैगी। फार्म हाउस वालियां दी अयाशी हो सकती है, जिन्हें 20-30 हज़ार का एक बंदा रखा हुआ, जिहड़ी चीज़ की लोड़ है लिया पा लिया उन्हें, लेकिन इनू बिल्कुल थल्लड़े लैवल के उत्तों ऑर्गैनिक खड़ा करना, जे कोई कहना मैं कर लिया, तो मेरी समझ तो टोटली बाहर है। तो ऑर्गैनिक खेती की आपां गल करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती की गल करिए, असी कूड़ा साफ़ करने वास्ते जिहड़े ढेर लाते कूड़ियां दे असी लगे नहीं लाए ने असी, जिहदे चों हर तरह दी गंदियां गैसेज और लीचेट्स निकल रहे ने, ਉਹਨੂੰ नैचुरली कंपोस्ट करके ते ਉਹਨੂੰ यूज़ करन वास्ते प्रोजेक्ट सीगा साडे कोले। असी वो प्रोजेक्ट जदों करन लगे तो जिहड़े प्रोजेक्ट करवान लगे सी वो कह रहे हैं कि जी ये चो प्रॉफिट दसो कितना निकलूगा। ये नरेटिव ही गलत हो गया। पब्लिक तो टैक्स लैने असी, पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, एक मेजर सर्विस है जिहड़ियां अर्बन लोकल बॉडीज़ जिन्होंने म्यूनसिपैलिटियां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन असी कहने हैं, उन्हां दी दायित्व है, उन्हां दी जिम्मेवारी है सब तो वड्डी कि वो सैनीटेशन का ख्याल रखन। इसे वास्ते अलग अलग तरह के टैक्सिस कलैक्ट किए जाते हैं। तो जो थोड़ा नरेटिव कूड़े चो पैसा कमाना हो गया तो नरेटिव ही गलत हो गया। मैं नहीं कह रहा कि थानू पैसे नहीं कमाने चाहिए, पर तुसी जदों सिर्फ पैसे कमाने वास्ते करोगे तो वो काम सही ढंग नाल नहीं होगा। उत्थे थोड़ा फोकस सारा एफिशिएंसी ते हो सकता भी तुसी बहुत एफिशिएंटली काम करो और फिर उन्होंने इनोवेटिव तरीके नाल उहदे चों अलग अलग चीज़ां कढ के उहदे नाल तुसी उहदी कॉस्ट रिड्यूस करो। बट कॉस्ट रिडक्शन शुड नॉट बी द मेन फोकस एंड नरेटिव। उत्थे तुसी पैसा स्पेंड करना। तो उस तरह अज जदों हुण असीं गल करते हैं कि जी ऑर्गैनिक होना चाहिए, भी होना तो बिल्कुल चाहिए, बट क्या असीं उहनूं कर पावांगे? क्या वो हो सकता? इज़ इट पॉसिबल कि सिर्फ विशफुल थिंकिंग है? बहुत सारे अखर हवा दे विच उड़दे ने, जीरो बजट फार्मिंग जी, कोई पैसा नहीं लगता, कुछ करना नहीं, नो टिलिंग फार्मिंग, डू नथिंग फार्मिंग। और फकूआ जिहड़ा हैगा उन्हें वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन किताब लिखती, बिल मॉलिस ने कुछ लिखता, तो बहुत सारिया जगह के उत्ते लोग कर भी रहे ने कि जी ये सौखी भी है जी, ये कम, ये सब जिहड़े ने ये गुमराह होण ते करन वाले अखर ने। क्यों ने आपां इहदे ते भी चर्चा कर लैंदे। मैनू माफ़ करना, मैं ना थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाना, बट मैनू इस तरह लगता है कि किसी चीज़ को समझण वास्ते जो कोई सौखी चीज़ की उदाहरण असीं ले लीए तो साडे समझ आ जाती है। जिवें पराल का बड़ा इशू अजकल है, पराल दे विच हाई लिग्नोसैलुलस मास है, जे उन्होंने असीं सरल भाषा दे विच समझीए तो उहदे अंदर ना फाइबर है, बहुत स्ट्रोंग फाइबर है, जिहड़ा टुटदा नहीं है। वो इसे करके उन्होंने गलन दे विच भी ज़्यादा टाइम लगता। तो की कर सकते हैं असीं उहदा, उहनूं उबाल लो और मसल लो। लेमैन टर्म्स दे विच कहना उबाल लो, मसल लो, तो यह एक खाकी जे रंग का जिहो जिहा पराल का रंग होंदा उहो जी तुहाडे कोल एक पेस्ट, एक पल्प बन जूगा। वो पल्प नूं ब्लीच कर लो तुसीं तो वो चिट्टा भी हो जाऊगा। फिर उहदी तुसीं प्लेट बना लो, कटोरी बना लो, चमचा बना लो। वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अपने आप उन्हें धरती च दोबारा समा जाना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता।
2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੜਾ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲਾਂਟ ਸੋਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਸਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੋਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਥਨੋਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਐਥਨੋਲ ਨਿਕਲਦਾ? ਯੈਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਚਮਚਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੇ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ 85 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ CNG 38 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਘਰ ਹੀ ਕਾਸਟ ਜੇ 60 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਕੀ? तो कुदरत ने जो उपजे सो बिंस है परो आज के काल, ਜਿਹੜਾ उपज गया वो फिर दोबारा ख़त्म ਹੁੰਦਾ, यही साइकिल है। तो मेरे विचार नाल जे मैं देखदा मतलब गुरबाणी दे चानण च साइंस दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी देखदा ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ कि ये सारे प्लैनेट ते कोई भी चीज़ नॉन लिविंग नहीं है, मरी हुई नहीं है। तुसी मान लो एक अंब है, कच्चा अंब तोड़ लिया, ठीक है, तुसी कहंदे भी इहनूं असी प्रिजर्व करना, भी इहनूं असी प्रिजर्व करना भी ये थोड़ी ज़्यादा देर कट जाए, क्योंकि नहीं तो उन्हें अपने सिस्टम नाल अपने आप डीके हो जाना, खत्म हो जाना। तो तुसी उहदी ब्लैंचिंग कर दिओ। ब्लैंचिंग का की मतलब होंदा? थर्मल शॉक, एकदम गर्म करके ठंडा। जदों तुसी वो करदे हो एंजाइमल एक्टिविटी रुक जाती है, राइट। तो एंजाइमल एक्टिविटी रुकण नाल क्या उहदे अंदर दीयां सारियां चीज़ां रुक गईयां? नहीं, कुछ उहदी लाइफ प्रलोंग हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ तो उहदे अंदर अजे भी चल रहा। वो अमर अजर तो नहीं होया। जे पहला मान लो वो 10 दिन चलना सी, तो हुण हो सकदा 6 महीने चल जाए, 1 साल चल जाए। उस तो बाद उन्हें डीग्रेड होके तो फिर खत्म सॉइल दे विच चले जाना। तो जदों सॉइल दे विच चला गया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ आलू का बीज लाया तो ਉਹੀ मिट्टी दोबारा आलू बन गई, तो मरिया कित्थे? ये साइकिल तो जिंदा चल रहा सारा का सारा। तो जे असी कुदरत ते छड्डदे हां तो कोई भी चीज़ जिहड़ी कदी जिंदा सी, चाहे इंसान, चाहे पत्ता, चाहे बूटी, वो जदों गल के दोबारे मिट्टी बन जाती है, वो मिट्टी का दोबारे बूटा बनता, वो है ऑर्गैनिक। जिहदे विचों तुसीं बाहर कोई अपनी सहज सियाणपां लख होए अलग कोई सपोर्ट नहीं दे रहे, अलग कोई मत नहीं दे रहे, तो वो एक कुदरत का बनाया होया एक चक्कर है। कुदरत दे विच कुदरत किसी नूं 100 चों 100 नहीं देंदी, बहुत फॉरगिविंग है। जे एक बूटे ते मान लो 100 बीज पैदा होए तो वो 100 दे 100 थोड़ा पनपते हैं, वो कुछ पनपते हैं, जिहड़े पनपते हैं वो भी कोई जरूरी नहीं भी इक्को नाल दे होण। जिवें कहंदे माँ जवेंदी 7 करम ना देंदी वंड, तो कोई वड्डा हो जाऊगा, कोई छोटा हो जाऊगा, किसी दे ज़्यादा फ्रूट लगूगा। फिर वो कहंदे जी असीं इहदे चों सिलैक्टिव ब्रीडिंग जिवें एनीमल्स दे करदे भी, जिहड़ा ज़्यादा दुध देण वाला उहदे गांह बच्चे ले लीए असीं, या उहो जिहा सीड ले लीए जिहड़े बूटे ने बहुत वधिया सीड दित्ता सी। तो हुण आ जी असीं एक तरह की टोपोग्राफी है। हुण इत्थे जिथे असीं बैठे हैं एक खास तरह की जमीन है। इस जमीन के अंदर बहुत तरह दीयां धातां ने, सूक्ष्म उहदे विच होणगीआं। जे हुण तुसीं मेघालय चले जाओ, उत्थे वो मिट्टी पट्टोगे तो कोला निकलदा, उत्थे है तो कोले का ही एक रूप ना, किते लोहा निकलदा खाण दे विच, किते कॉपर निकलदा, उत्थे बहुतात दे विच आ ओह, ठीक है। तो बॉक्साइट के पहाड़ ने, उहदे चों जिंक निकलदा। तो अलग अलग कई जगह खनिजां का भंडार है, पर हर मिट्टी दे विच काफ़ी तरह के खनिजां की एक कनकॉक्शन है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा की, है ना। तो जे तुसी एक खदान नूं खोदन लग जाओ, मान लो कोले की एक खदान है या सोने की एक खदान है, उन्होंने खोदी जाओ, एक टाइम आऊगा जदों उहदे विच वो खनिज खत्म हो जाऊगा। इस तरह मिट्टी दे विच भी जिन्ने भी खनिज ने, तो कुदरती तौर पर वो खनिजां की लोड़ दे नाल जिहड़ा बूटा पनपदा उही हुंदा। उत्थे जिहड़ी चीज़
ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਲੱਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਡਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਣਿਜ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਣਿਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਕੈਟਾਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਇਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਨ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਖਣਿਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਡਰਟ ਹੈ, ਧੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਔਰਗੈਨਿਕ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਹਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1100-1200 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 3 ਟਨ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 85 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਕੂਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰੋਗੇ, ਅਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿਲਾਓ ਡਲਾਓਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦਊਗਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਤੱਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 40% ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੂਗਾ। 4×12 ਲਗਭਗ ਟਨ ਜਾਂ ਸਵਾ ਟਨ ਉਹ ਬਚੂਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੇ 2 ਟਨ 2.5 ਟਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਸਕੋ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਓਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ? ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਪੇੜ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੇਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਜੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਫੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇੱਥੇ 2.5-5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੱਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਵੱਧ ਵਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੇਜਡ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, NGOs ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆਸ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸੀ NGOs ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਏਕੜ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਬਚਦਾ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਆ ਗਿਆ, 9 ਸਾਲ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ NGO ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।